हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सीख रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, એટલે કે ફિનોલની બનાવટ। હું હિન્દી, ગુજરાતી, અંગ્રેજી ત્રણેય ભાષાઓનો ઉપયોગ કરીશ કે જેથી દરેક બાળકોને આ વિડીયો ઉપયોગી બની શકે। તો આ વિડીયોની અંદર આપણે ભણશું ફિનોલની બનાવટ। તો કેટલી રીતે ફિનોલ બને છે એનું આપણે પહેલા લિસ્ટ બનાવી લઈએ અને પછી આપણે એક એક રીત સમજવાનું શરૂ કરીએ। તમારી નોટ અને પેન તમારી સાથે રાખો, ટેક્સ્ટ બુક પણ તમારી સાથે રાખો। તો ફિનોલ કઈ રીતે બને, ફિનોલ બનાવવાની ઘણી બધી રીત છે। there are so many methods for the preparation of phenol, but according to our textbook we are going to learn 4 different methods to prepare phenol. The first method is from क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में से हम लोग फिनोल बनाएंगे, जिसे डाउ प्रोसेस भी कहा जाता है। The name of the process is Dow process. The second is from बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन में से हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाकर उसमें से फिनोल बना सकते हैं। ये 11th में हम लोग सीख चुके हैं। थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा एनिलीन में से। तो अल्टीमेटली इट इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन में से फिनोल बनाने की यह प्रोसेस है, जिसमें एनिलीन को पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहेंगे हम लोग, और उसमें से फिर फिनोल बनाएंगे। और द लास्ट मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन इज द नेम ऑफ ए केमिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन में से क्यूमीन बनेगा और क्यूमीन में से हम लोग फिनोल बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्यूमीन प्रोसेस। So in this video we are going to discuss about these 4 methods for preparation of phenol. फिनोल बनाने के लिए ये 4 जो मेथड्स है वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल make the list of these methods for preparation of phenol, then we will start one by one. चलिए तो सीखना शुरू करते हैं preparation of phenol from chlorobenzene. First of all, फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ये आपको याद रखना है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक, नॉट कार्बोक्सिलिक, इट इज कार्बोलिक एसिड। एंड इन द एंशियंट टाइम्स फिनोल वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल टार। कोल टार पेट्रोलियम का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर किया जाए कोल का, तो वहां पर जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा उसे टार या कोल टार कहेंगे। कोल टार पर केमिकल रिएक्शंस करके उसमें से फिनोल बनाया जाता था पहले। लेकिन अब तो फिनोल, जैसे कि हम लोगों ने देखा, कई सारे केमिकल्स में से भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ फिनोल? इट इज कार्बोलिक एसिड। चलिए तो अब पहली मेथड सीखना शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। So first of all, we have to take chlorobenzene, and this chlorobenzene is reacting with sodium hydroxide solution at 623 Kelvin temperature and 300 bar pressure. So this टेक्निक रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन। दैट मीन्स यहाँ पर गुजराती में तो प्रबल प्रक्रिया परिस्थितिની જરૂર પડે, કારણ કે આટલું બધું તાપમાન અને આટલું બધું દબાણ રાખીએ ત્યારે આ બે વચ્ચે રિએક્શન થાય। એન્ડ એટ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ ધ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ્ડ ઇઝ સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ। This is the first compound, sodium phenoxide, which is formed as an intermediate.
And if this sodium phenoxide is allowed to react with acid, then we will have NaCl as a byproduct and phenol as a main product. So this is the method which is known as Dow process, in which chlorobenzene is allowed to react with sodium hydroxide's aqueous solution at 623 Kelvin temperature and 300 bar pressure. Then we will have sodium phenoxide as an intermediate, and when this sodium phenoxide is reacting with HCl, then we can have phenol. This method is known as Dow process. અને આ Dow process ની એક ખામી પણ છે, ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપેલું પણ આપણે જાણી લઈએ. આનાથી જે સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ બને છે તો એક જ કન્ટેનરમાં. In a container we have first of all chlorobenzene, then we added sodium hydroxide. So sodium phenoxide is prepared in this container. Same container is having chlorobenzene also. આ તો હશે જ એની અંદર. તો બને કેવું કે this chlorobenzene and that sodium phenoxide will start react with each other. In that condition, यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन निकले और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो ये बनेगा डाइफिनाइल ईथर और फिनोक्सी बेंजीन. तो हम तो फिनोल बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन मिक्सचर में डाइफिनाइल ईथर भी बनने लगेगा. और डाइफिनाइल ईथर किन में से बन रहा है? क्लोरोबेंजीन में से, और उससे बना हुआ सोडियम फिनोक्साइड में से डाइफिनाइल ईथर बनता है. That means जितना डाइफिनाइल ईथर बनेगा उतना फिनोल कम बनेगा. तो ये एक ड्रॉबैक था इस मेथड का. यहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट मिलती है, तो ये न मिले इसके लिए भी लसटेलियर्स प्रिंसिपल को यूज किया जाता है. ये मिक्सचर में पहले से ही डाइफिनाइल ईथर को ऐड कर रखते हैं, ताकि डाइफिनाइल ईथर इस कंटेनर में पहले से ही होने के कारण ज्यादा डाइफिनाइल ईथर नहीं बनेगा और ये सोडियम फिनोक्साइड फिनोल बनाने में काम आएगा. तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको इस प्रोसेस को सीखते सीखते साथ में याद रखनी है. जब हम लोग नीट और जेई रिलेटेड डिस्कशन करेंगे उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी. इसलिए वरना एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न दिस रिएक्शन वुड बी सफिशिएंट. तो बोर्ड માટે તો આટલું પૂરતું છે, પણ આ આપણને જાણવું જરૂરી છે. ડાઉ પ્રોસેસમાં ઉપનિપદ તરીકે શું મળે? ડાયફિનાઇલ ઈથર. એના કારણે ફિનોલનું પ્રોડક્શન ઘટે. એ ન થાય એટલા માટે એમાં પહેલેથી ડાયફિનાઇલ ઈથર ઉમેરી રાખવામાં આવે. સારું, આગળ વધીએ. તો આ હતી પહેલી મેથડ. હવે આપણે જોઈએ બીજી મેથડ, સેકન્ડ મેથડ. જેવું રિએક્શન છે એવું જ એનું એક્સપ્લેનેશન છે. સમીકરણ લખતા આવડશે એટલે વર્ણન આવડી જશે, એકદમ સહેલું છે. ચાલો બીજું, ફ્રોમ benzene sulfonic acid. So here reaction starts with benzene. If we have benzene, then it reacts with oleum. Oleum means Dumaiman sulfuric acid, H2SO4 plus SO3. When benzene reacts with oleum, then we can have benzene sulfonic acid. BSA means benzene sulfonic acid. આ રિએક્શન 11મા ધોરણમાં આપણે ભણતા બેન્ઝીનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, electrophilic substitution reactions of benzene that you have learned in 11th class. This was the reaction. તો બેન્ઝીન માંથી પહેલા બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ બને, એટલે કે આમાંથી H2SO4 માંથી SO3 અહીં આવી ગયું, OH વધ્યું અને આમાંથી છૂટો પડેલો H જે બનાવશે H2O. Now this benzene sulfonic acid when reacts with sodium hydroxide, this is a fusion reaction. So when it reacts with sodium hydroxide and then acidic medium, so ultimately it will give us phenol, and the byproduct will be NaHSO3. Sodium hydrogen sulfide is the byproduct. એવું પણ આપણે કીધું હતું કે ક્યારેય પણ SO3H આવી જાય અને તમારે એનું OH માં કન્વર્ઝન કરવું હોય તો એની NaOH સાથે રિએક્શન કરવાની. સૌથી પહેલા બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ બનશે અને બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ ને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હારે રિએક્શન કરવાથી સોડિયમ બેન્ઝીન સલ્ફોનેટ બનશે, પછી એને એસિડિક કરવાથી આપણને ફિનોલ બની જશે.
તો આથી બીજી રિએક્શન 4 માંથી 2 તો થઈ ગઈ. જેવું સમીકરણ છે એવું જ તમારે વર્ણન લખવાનું છે. સહેલું પડશે એકદમ. તો વિડીયો પોઝ કરી 2 સમીકરણ લખી લ્યો, પછી આના પછીના 2 જોઈએ. ઓકે, તો હવે આને આપણે જવા દઈએ છીએ. ત્રીજું શેમાંથી હતું? બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ક્ષાર. So the third method is from benzene diazonium chloride salt. But benzene diazonium chloride salt is prepared from aniline. So this reaction will start with aniline. Aniline means aminobenzene. Aminobenzene is known as aniline. When aniline reacts with NaNO2 plus 2 moles of HCl at very low temperature, that means 273 to 278 Kelvin. Aniline ને સોડિયમ નાઇટ્રાઇટ અને HCl ના મિશ્રણની સાથે આટલા નીચા તાપમાને પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે ત્યારે આપણને મળશે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ સોલ્ટ. This is N2Cl or N double bond NCl. આ રીતના જ લખીએ આપણે. This is benzene diazonium chloride salt. Now this benzene diazonium આ જે બન્યું આ રિએક્શન નું નામ આપણે આપશું diazotization. This is known as diazotization. This will have positive charge, this will have negative charge. That's why it is a kind of salt. So benzene diazonium chloride salt બન્યું benzene diazonium chloride salt. પણ આપણે તો જોઈએ છે ફિનોલ. એટલે કરવાનું શું થાય હવે તો કે આની રિએક્શન this will react with H2O in presence of heat. પાણીની સાથે આને ખાલી ગરમ કરવામાં આવે. જો એવું થાય તો આપણને સીધું આમાંથી બની જાય ફિનોલ. અને બીજી પ્રોડક્ટ શું વિચાર કરો, આમાંથી OH અહીંયા આવ્યો તો હજી H વધ્યો તો એ H છે એ ક્લોરીન ની હારે બનાવશે HCl અને આ 2 નાઇટ્રોજન તો N2 બનીને રિલીઝ થવાના છે. તો આ રીતના પણ આપણને ફિનોલ મળી છે. So this is the third method for the preparation of phenol from benzene diazonium chloride. But that benzene diazonium chloride is prepared from aniline and the method is known as diazotization. ખૂબ બોલી દઉં પાછું. એનિલિન ને સોડિયમ નાઇટ્રાઇટ અને HCl ના મિશ્રણની સાથે 273 થી 278 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરાવતા બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ક્ષાર બને. પ્રક્રિયાને ડાયએઝોટાઇઝેશન કહેવાય. અને આ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ને પાણી સાથે ગરમ કરવામાં આવે તો ફિનોલ બને. આપણે નાઇટ્રોજન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજનો ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ કન્ટેનિંગ નાઇટ્રોજન એ ચેપ્ટર ની અંદર બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ સોલ્ટ બનાવી અને એની કેટલી બધી રિએક્શન્સ ભણશું. એમાં આ રિએક્શન પાછી પણ આવશે. તો ફિનોલ આ રીતના બની શકે. અને હવે ચોથી મેથડ ફ્રોમ ક્યુમીન. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ક્યુમીન પ્રોસેસ અથવા ક્યુમીન પદ્ધતિ. એ પણ શરૂ ક્યાંથી થાય? બેન્ઝીન થી જ શરૂ થાય. જુઓ, સૌથી પહેલા આપણે લઈશું બેન્ઝીન. બેન્ઝીન when react with propene, તો અહીંયા આપણો રિએક્ટન્ટ છે propene. This is known as propene. Benzene when react with propene at high temperature 225 degrees Celsius અને કેલ્વિનમાં પણ તમે કન્વર્ટ કરી એટલા ટેમ્પરેચરે આની બેન્ઝીનની પ્રોપીન સાથે પ્રક્રિયા થાય તો અહીંથી આ પાઈ બોન્ડ તૂટે ને વચ્ચેનો કાર્બન બેન્ઝીન હારે જોડાય. અહીંથી છૂટો પડેલો હાઇડ્રોજન આ કાર્બન સાથે આવી જાય. એટલે મારે આમ લખવું જોઈએ CH, અહીંયા CH3 અને આ CH3 તો છે જ. CH જોડાઈ ગયું, અહીંયા CH3 આવ્યું અને આ CH2 માં એક H આવ્યો એટલે એ પણ બની ગયું CH3. This is known as cumene or its IUPAC name is isopropyl benzene. This is isopropyl benzene because benzene ring is attached with the middle carbon of propane. That's why it is isopropyl benzene
or 2-phenyl propane or it is simply ક્યુમીન. આને જ આપણે ક્યુમીન કહેશું. જેમ કે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ આને કહેતા, બનતું તો એનિલિન માં, એમ ક્યુમીન આને કહેવાય જે બને છે બેન્ઝીન અને પ્રોપેનની પ્રક્રિયા. નાઉ ધીસ ક્યુમીન when oxidized, એની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા થાય સોડિયમ કાર્બોનેટ જેવા કેટાલિસ્ટની હાજરીમાં ગરમ કરવાથી, તો બનશે કેવું ખબર? કાર્બન ને હાઇડ્રોજન નો બોન્ડ તૂટીને બે ઓક્સિજન આવી જશે, એટલે આવી એક પ્રોડક્ટ બનશે. જોજો ધ્યાનથી, આ એમનેમ રહ્યું છે, આ પણ એમનેમ છે, આ બોન્ડ તૂટ્યો ને બે ઓ અને એક એચ આવી ગયું. અને તમે જાણો છો કે કોઈ પણ જગ્યાએ આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર હોય, ઓ સિંગલ બોન્ડ ઓ, ઇટ ઇઝ અ પેરોક્સાઇડ સ્ટ્રક્ચર, એને પેરોક્સાઇડ બંધ કહેવામાં આવે. તો હતું ક્યુમીન જ, પણ એ ક્યુમીનમાં પેરોક્સાઇડ આવી ગયું, એટલે આ જે બન્યું ને એને બોલાય ક્યુમીન hydroperoxide. When this cumene hydroperoxide reacts with acid in aqueous medium, આને જ્યારે એસિડ ની હારે પ્રક્રિયા કરાવીએ એસિડિક મીડિયમ ની હાજરીમાં, ત્યારે બનશે કેવું? જોજો ધ્યાનથી, અહીંથી આ બોન્ડ તૂટે એટલે કાર્બન નો એક બોન્ડ બ્રેક થયો, અહીંથી આ બોન્ડ તૂટે એટલે ઓક્સિજન ઓક્સિજન વચ્ચેનો એક બોન્ડ બ્રેક થયો, અને આ OH આખું બેન્ઝીન હારે જોડાઈ જાય. એટલે સૌથી પહેલી આપણી પ્રોડક્ટ જે આપણે જોતી હતી એ બની ગઈ ફિનોલ. આ OH નો ઓક્સિજન અહીંયા આવી જોડાઈ ગયો એટલે બની ગયું ફિનોલ. હવે વધ્યું શું જુઓ તો, CH3 CCH3 અને અહીંયા O, કાર્બન નો બોન્ડ બ્રેક થયેલો છે અને ઓક્સિજન નો બોન્ડ બ્રેક થયેલો છે, તો એ બેની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ બની જાય. એટલે બીજી પ્રોડક્ટ કઈ બનશે? CH3 C ડબલ બોન્ડ O CH3 CH3 C. અહીંયા એક બોન્ડ હતો પણ બીજો બની જશે ને, કારણ કે બેના એક બોન્ડ તૂટ્યા છે. તો આને આપણે કહેશું એસીટોન ઓર પ્રોપેનોન. તો આપણી બીજી પ્રોડક્ટ થઈ, જેને આપણે બાય પ્રોડક્ટ એવું કહી શકીએ. હવે આ પદ્ધતિની એક ખૂબી છે, જો ક્યુમીન પ્રોસેસ ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ પ્રોસેસ ફોર ધી પ્રિપેરેશન ઓફ ફિનોલ. ફિનોલ બનાવવાની આપણે 4 પદ્ધતિ જોઈ, એમાંથી બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ માંથી ફિનોલ બનાવવાની પદ્ધતિ પણ સારી છે. મોસ્ટલી ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન એનાથી થાય, પણ આ પદ્ધતિ પણ સારામાં સારી કહી શકાય. શું કામે? તો કે આ પદ્ધતિમાં જેટલું ફિનોલ બને એટલું જ એસિટોન પણ બને છે. એસિટોન એ બહુ જ ઉપયોગી રસાયણ છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, નેલ પોલિશ અને નેલ પોલિશ રિમૂવરમાં અને બીજા કેટલા બધા કેમિકલ બનાવવામાં એસિટોનનો ઉપયોગ થાય, સુગંધીદાર પદાર્થો બનાવવામાં. તો એક ઉપયોગી રસાયણ બને છે. આપણી મૂળ નિપજ બનવાની સાથે સાથે આપણને એસિટોન પણ મળે છે. ધેટ્સ વાય ધીસ મેથડ ઇઝ વેરી યુઝફુલ ફોર ધી પ્રિપેરેશન ઓફ ફિનોલ. અને બીજું, આ રીતે જે ફિનોલ બને ને એની પ્યોરિટી સારી એવી હોય, શુદ્ધતા ઊંચી હોય. શું કામે? તો કે આ રિએક્શન હાઈ ટેમ્પરેચરે થાય છે, અને એટ ધેટ ટેમ્પરેચર ધીસ પ્રોપેનોન ઓર એસિટોન વિલ બી ઇવેપોરેટેડ. એટલું ઊંચું તાપમાન છે કે એસિટોન નું તો બાષ્પીભવન જ થઈ જાય, એટલે ફિનોલ છે એ આપણને લિક્વિડ ફોર્મમાં મળે, બાકી એસિટોન તો વરાળ બનીને અલગ થઈ જાય. એટલે શુદ્ધ ફિનોલ આ પદ્ધતિથી મળે. ક્યુમીન પદ્ધતિથી શુદ્ધ ફિનોલ બને. ક્યુમીન પદ્ધતિથી ઉપનિપદ તરીકે મળતો એસિટોન એ ઔદ્યોગિક રીતે ઉપયોગી રસાયણ છે, અને ક્યુમીન પદ્ધતિમાં એસિટોન જેટલું બને છે એટલું જ ફિનોલ બને છે. એસિટોનના બનવાથી ફિનોલનું ઉત્પાદન ઘટતું નથી. જ્યારે ડાઉ પ્રોસેસમાં ઓલું ડાયફિનાઇલ ઈથર બનતું હતું તો એનાથી ફિનોલનું ઉત્પાદન ઘટતું. એટલે સૌથી સારી પદ્ધતિ ફિનોલ બનાવવાની કઈ? ક્યુમીન પદ્ધતિ. અને ડાઉ પદ્ધતિની ખામી શું? તો કે એમાં ઉપનિપજ બને ડાયફિનાઇલ ઈથર, તો ફિનોલનું ઉત્પાદન ઘટે. જ્યારે ક્યુમીન પ્રોસેસમાં બનતી ઉપનિપજ ફિનોલના ઉત્પાદન ઉપર કોઈ અસર કરતી નથી. આ બધી એવી વાતો છે કે જેને આપણે શીખતા શીખતા મગજમાં રાખવી જોઈએ, અથવા તમારી નોટમાં ક્યાંક આજુબાજુ લખી પણ લ્યો આ બે કમ્પેરિઝન, કારણ કે એને લગતા ક્વેશ્ચન પણ હોય છે. તો આ હતી પ્રિપેરેશન ઓફ ફિનોલ. 4 રીતે બનાવ્યું, એકવાર પાછું રિવાઇઝ કરી લઈએ. પહેલું આપણે બનાવ્યું હતું ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી, જેને આપણે કીધું હતું ડાઉ પ્રોસેસ. બીજું આપણે બનાવ્યું હતું બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડમાંથી, પણ એની રિએક્શન તો બેન્ઝીનથી જ શરૂ કરી હતી. બેન્ઝીન એની સલ્ફ્યુરિક એસિડથી બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ, ને પછી એની NaOH થી ફિનોલ બનાવ્યું. ત્રીજી મેથડ હતી બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ સોલ્ટમાંથી. એની શરૂઆત આપણે કરી હતી એનિલિન. એનિલિનનું ડાયઝોટાઇઝેશન કર્યું તો બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ બન્યું, અને એની પછી પાણી સાથે ગરમ કરવાથી ફિનોલ બન્યું. અને ચોથી મેથડ
ક્યુમિન મેથડ એની શરૂઆત બેન્ઝીન થી જ કરી હતી. બેન્ઝીનની પ્રોપેન સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્યુમિન બને. ક્યુમિનનું બીજું નામ આઇસોપ્રોપાઇલ બેન્ઝીન. એનું ઓક્સિડેશન કરવાથી ક્યુમિન હાઇડ્રોપેરોક્સાઇડ બને અને એને એસિડિક પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરાવીએ એટલે ફિનોલ અને સીટોન બને. તો ચારે ચારમાં ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી બેન્ઝીનમાંથી બને એવી બે રીત કઈ કઈ, તો કે એક તો આ ક્યુમિન પ્રોસેસ અને બીજું બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ વાળું, અને એનિલીનમાંથી બને એવી આ રીતના સમીકરણો એક વખત ચારે ચાર બધાય પાછા વિડીયો પોઝ કરીને ચારેય એક સાથે પણ લખવાની પ્રેક્ટિસ કરજો. હું પોતે લખી શકું તો જ મને ખાતરી થાય કે હવે મને આવડું. ખાલી વાંચી કે સાંભળીને એવું નહીં માની લેવાનું કે આપણને ઇક્વેશન લખતા આવડી ગયા છે. કેમિકલ રિએક્શન્સ બધી લખીને તૈયાર કરવી. તો આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો એને લાઈક કરો. જો તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હો તો પ્લીઝ એને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરો કે જેથી તમને નોટિફિકેશન મળે. અને તમારા કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને બતાવજો, તેથી આપણે કોઈ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર એને પણ સમાવેશ કરી લેશું. સારું, હવે નાઇસ ડે.